ملین بٹ سینسری میموری کو پروسیس کرتا ہے. ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. 11 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے یاد ہے. 11 ملین بٹس کیا ہے؟ ہر چیز کو ناپنے کا الگ پیمانہ ہے. جیسے سونے کے ترازو پر ٹرک کو نہیں تولا جاتا اور نہیں ٹرک کے ترازو کے سونے. انفارمیشن ناپنے کے پیمانے کو، سب سے چھوٹے پیمانے کو، چھوٹے یونٹ کو بٹ کہا جاتا ہے. 8 بٹ کا ایک بائٹ بنتا ہے اور 1000 بائٹ کا ایک KB بنتا ہے، کلو بائٹ. 1000 KB کا ایک MB بنتا ہے، میگا بائٹ. 1000 MB کا ایک GB بنتا ہے، گیگا بائٹ. 1000 GB کا ایک TB بنتا ہے، ٹیرا بائٹ. 1000 TB کا ایک TB بنتا ہے، پیٹا بائٹ. 2.5 TB ڈاٹا ہر انسان کا دماغ اسٹور کر سکتا ہے. مل جانے اللہ، اللہ نے دماغ کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے. 2.5 TB ڈاٹا ہر انسان کا دماغ اسٹور کر سکتا ہے. پھر ہمارے نبی کا دماغ کتنا اسٹور کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، لاجواب لاجواب، بہت اچھا، کیا بات. چند KB میں پورے قرآن مقدس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے. چند KB کی بات کر رہا ہوں، MB کی ضرورت نہیں پڑے. چند KB میں پورے 30 پارے کو اسٹور کیا جا سکتا ہے. 2.5 TB ڈاٹا انسان، عام انسان کا دماغ اسٹور کر سکتا ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا میں اور ہر شخص کا ذہن متفاوت ہے دوسرے سے. ادنا، اوسط، اعلیٰ. علامہ دہلان ذیلی سیرۃ النبویہ میں رقم تراز ہے، ان اللہ تعالی لم يعط جميع الناس من بلاء الدنيا الى انقضائها من القلب في جنب عقله صلى الله عليه وسلم الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں، آئیں گے، ان سب کی عقل دنیا کے ریگستان میں سے ایک ذرہ ریت کے برابر ہے اور سراپا ریگستان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. یہی سے یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنا انفارمیشن ڈاٹا ٹویٹر، گوگل، امیزون، میٹا، آئی فون کے پاس ہے، ہمارے نبی کے انفارمیشن ڈاٹا کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے وہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، لاجواب لاجواب. یہی وجہ ہے کہ ناسا کو ٹیسلا والا بیٹ کر دیتا ہے، کیا بات. مگر سنت مصطفیٰ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. نظام مصطفیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سائیکل والے کو موٹر سائیکل والے نے بیٹ کیا، اس کو اینزو ماریا فراری نے اور اس کو سٹل لائٹ والوں نے. مگر مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے جو نظام دیا، قیامت تک کروڑوں ٹیسلا والا مل کے بھی نبی کے سسٹم کو چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کی عقل ایک ذرہ ریت کی طرح ہے. نظام مصطفیٰ کو ٹھیک کرنے کے لیے مصطفیٰ سے زیادہ دماغ چاہیے، مصطفیٰ سے زیادہ عقل چاہیے.
بہت اچھا زندہ باد زندہ باد ہائے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ اس میں گوگل پہ جائے اور لکھے ورلڈ میں دنیا کی تصویر ہے اسے زوم کرے تو انڈیا ہے اور زوم کرے تو فوٹو بہت اچھا رہا اور زوم کرے تو یہ غریب نواز مدرسہ ہے اور زوم کرے تو یہ جلسہ دکھے اور زوم کرے تو خود آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ فیکٹ یہ کس کے ذریعے ہو رہا پتا سیٹلائٹ کے ذریعے سیٹلائٹ اوپر ہے آپ اپنے ہاتھ میں موبائل کو رکھ کے خود کو دیکھ سکتے ہیں یہ چائے کو بالکل بند کر دیں بالکل بند کر دیں سارے لوگ بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں بالکل چائے کو بند کر دیں تاریخ صاحب اللہ کا حکم ہے بالکل چائے کو بند کر دیں ہم منع کر کے آئے تھے بھی کہ نہیں لانا آپ 1.5 گھنٹہ بھائی جان آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں چائے پلانے کا نتیجہ جانتے ہیں آپ وہ تو آپ اپنا نام بتا دیا ایک جملہ دے رہا ہوں چائے پلانے والے کا نتیجہ جانتے ہیں بس اتنا سوچ لیجیے کون ہے وہ جس سے مت گئی تھی شاندار تصویر ہو رہی سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھتے یہ دنیا کو آپ دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں خود کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس بیچ میں آپ کے اور دیکھنے کے بیچ میں 2 واسطہ پہلا واسطہ ہے قریب موبائل دوسرا واسطہ سیٹلائٹ سیٹلائٹ اصل ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت زمین پر قبضہ کی لڑائی کم اسپیس پر قبضہ کی لڑائی زیادہ چل رہی ہے کاربن آکسیجن ہائیڈروجن نائٹروجن فاسفورس اسپیس میں پیدا کرنے کی تیاری چل رہی ہے یہ جو آپ میپ چلاتے ہیں نا اپنی گاڑی میں دلی لگایا اسٹارٹ پہ کلک کیا وہ میپ بتاتا ہے سیٹلائٹ قطر ایئر لائنس اور انڈیگو کتنی رفتار سے کتنے اوپر کتنے ڈسٹینس کے ساتھ میں اڑیں گے سیٹلائٹ طے کرتا ہے روٹ دیا جاتا ہے کون ملک والا سرحد کو کراس کر رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے طوفان کتنی اسپیڈ سے ہے اور کہاں پہنچے گا اور کس کس کو اڑائے گا وقت سے پہلے سیٹلائٹ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے سونامی لہریں کدھر آ رہی ہے وقت سے پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے یہ سب سیٹلائٹ کے ذریعے بتانا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں آپ خود کو دیکھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں دنیا کی تصویر لیکن خود کو دیکھنے کے لیے زوم کرنا پڑتا ہے یہ آج پہلا سیٹلائٹ کب چھوڑا گیا تھا پتا آپ کو 4 اکتوبر 1957 کو سوویت یونین کے ذریعے اسپیس میں پہلا سیٹلائٹ اس کے بعد میں یہ آسانی ہوئی کہ آپ خود کو اپنے موبائل میں دیکھیں اب نبی کا جملہ سنیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کف هذه is clearly is I'm watching the palm of his hand اللہ نے دنیا کو میرے لیے اوپر اٹھایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو اگر ہم ہتھیلی پہ موبائل کو رکھ کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو 2 واسطہ پہلا موبائل دوسرا سیٹلائٹ موبائل ہٹا دے تو بھی نہیں دیکھ سکتے سیٹلائٹ ہٹا دے تو بھی نہیں دیکھ سکتے اور دنیا کو دیکھنے کے لیے ہمیں زوم کرنا پڑے گا ایشیا میں سے انڈیا کو لائے انڈیا سے بریلی کو لائے بریلی سے اپنے مدرسے کو لائے مدرسے میں ہزاروں لوگ ہیں ان میں سے خود کو زوم کریں گے تب دیکھیں گے مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں انا انظر الیہا وَإِلَى
बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, लाजवाब जूम लाजवाब। करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या बात है, क्या बात। जूम शुदा देखना। हाय 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 हाय, क्या कहने मुफ्ती साहब। अच्छा ये सब क्यों हो रहा सुभान है? अल्लाह। क्योंकि सैटेलाइट ऊपर है ना, अगर नीचे आ जाए तो फिर ये नहीं होगा। हाय हाय, सैटेलाइट ऊपर है ना, क्या बात है। और अल्लाह ने हमारे नबी को सैटेलाइट से भी ऊपर बुलाया है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरा दावा है, इंफॉर्मेशन डाटा जितना हमारे नबी के पास है, कायनात में किसी के पास नहीं। हाय हाय, हक। और ऊपर जाने से इंफॉर्मेशन डाटा आता है। जैसे आपको मैं आगे से देख रहा हूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही है, पीठ के पीछे वाला एरिया नहीं दिख रहा, मेरा शिमला आपको नहीं दिख रहा, इधर करूंगा तब शिमला दिखेगा, पीठ के पीछे आप नहीं देख सकते, लेकिन आप ऊपर चले जाए और यू कैन सी, चारों तरफ से देख सकते। इसलिए अल्लाह ने नबी को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे ऊपर बुलाया। क्या बात, मुफ्ती साहब लाजवाब लाजवाब, क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को दिमाग प्रोसेस करता है। ये सेंसरी क्या है? 5 सेंसर है बॉडी, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है। इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉचिंग और हियरिंग से आता है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज किससे आता है? वॉचिंग से और हियरिंग से, देखने से और सुनने से। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का जखीरा इसी 2 चीज से। वो जो अल्लाह ने ऊपर बुलाया उसमें ये लफ्ज वॉचिंग का भी आया और हियरिंग का भी आया। हाय हाय, क्या बात है हजरत, क्या बात। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह सुभान अल्लाह। समीर का लफ्ज आया और बसीर का लफ्ज आया, देखना और सुनना। मुफस्सिरीन ये कहते हैं अल्लाह ने हर आयत में कहीं न कहीं अपनी सिफत का जिक्र किया है। क्या बात है। मगर यहाँ समाअत और बसारत का जिक्र इसलिए है कि अल्लाह ने अपने नबी को सबसे ज्यादा समाअत दी, सबसे ज्यादा बसारत दी। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा, दिलपुर और नजदीक में सुनने वालों लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। लाजवाब लाजवाब। अरे क्या होता है? हाय हाय अगर हाय, आपके सामने से कोई 100 की स्पीड में गुजरे, यू कैन सी हु इज क्लोज टू यू, फौरन देख लेंगे आप कौन गुजरा। लेकिन 500 की स्पीड में जाए तो कंफ्यूज्ड, हु इज पास टू मी। 1000 की स्पीड में जाए तो नबी कितनी स्पीड से गए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान लाजवाब लाजवाब। आला हजरत ने तो इसकी पैमाइश नहीं की और ये कह दिया सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कहीं को हिला कहाँ था। हाय हाय न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे। मगर आइंस्टाइन ने एक बात कही है कि रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है। 1 सेकंड में रोशनी कितनी चलती है? 1,86,000 मील, और 1 मील नियर अबाउट 3 किलोमीटर का होता है। 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी चलती है, सूरज की रोशनी। हम सूरज ही से पूछ लेते हैं, ए सूरज तू चमकता क्यों? क्या कहा, मिन हैतो हिया मैं तो डार्क था। नबी की बारगाह में अपने दामन को फैला के भीख मांगा। हाय हाय हाय, नबी ने भीख में रोशनी दी तो आज तक मैं चमका। क्या बात है, क्या बात है। चांद तेरी चांदनी का कारण क्या था? मैं है तो हिया मैं भी ब्लैक था। नबी की बारगाह में कटोरा लेके भीख मांगा, नबी ने थोड़ी सी चांदनी डाल दी, आज तक मेरी चांदनी बाकी।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह अल्लाह ताला ने एक बात यहाँ की, जी, जी। दुनिया मजार हश्र जहाँ है गफूर है, हाय हाय हाय, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। मंजिल सफर की है, क्या बात है। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। नाम जीलानी साहब अब्दुल्ला आज़ारी एक्चुअली चांद जहाँ से गुजरता है ना वो कुल 28 मंजिल है, उसमें एक मंजिल का नाम है गफर, और उसमें चांद पूरे शबाब पर होता है। चांद के 3 हिस्से हैं, जब निकलता है तो हिलाल है, और जब गफर पर होता है तो कमरम मुनीरा है, हाय जब हाय, डूबने पर आता महीने के एंड में हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह बारीक हो जाता है। तो 3 हालत हुई, शुरू में नाकिस, लास्ट में नाकिस, बीच में कमाल। अच्छा, सूरज की 2 हालत, सिराजम वहाजा, कुरान शरीफ में आया, जब निकलता है तो सिर्फ सिराज रहता है, और तपिश की शिद्दत और शिद्दत बढ़ती है तो वह आजा बन जाता है। क्या बात है। कबले शिद्दत वो विटामिन डी देता है, और वो कैंसर पेशेंट को भी राहत का सबब बनता है। विटामिन डी देता है सूरज जब निकलता है, और जब वो हाथ बनता है तो फिर वो खुद ही कैंसर का सबब बन जाता है, डिसीज का रीजन और कारण बन जाता है। ये एमबीबीएस, एमडी और डीएम डॉक्टर का डिपार्टमेंट बोलता है। इसका मतलब चांद की 3 हालत, हिलाल, कमरम मुनीर, उर्जूनिल कदीम, सूरज की 2 हालत, सिराज और सिराजम वहाजा। अल्लाह ने क्या किया, सिराज से वहाजा को हटा दिया, सिराज को लिया, और हिलाल कमर की 3 हालत थी, तो तीनों हालत को हटा के वो जो बीच वाली जो सिफत है मुनीर उसको लिया, और सिराजम मुनीरा मुस्तफा को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब लाजवाब मुफ्ती साहब, जवाब 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार। चांद सूरज तू चमकता क्यों कहा, मैं भिखारी नबी ने भीख दिया। आला हजरत फरमाते ये जो महरो महब है इतलाक आता नूर का, या रसूल अल्लाह भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का। अब बात समझ में आ गई, नबी की रफ्तार को पता नहीं, मगर इतना जरूर है 1,86,000 मील पर सेकंड से ज्यादा नबी की रफ्तार थी, क्योंकि रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील है, और ये सूरज की रोशनी की बात कर रहा मैं, ये चांद की रोशनी की बात कर रहा मैं, और ये दोनों भिखारी है। जब भिखारी की रफ्तार ये तो बुखारी की रफ्तार कर दिया। हिंदुस्तान इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिसने दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अज़हरी साहब किबला, नारे हैदरी। इंफॉर्मेशन डाला हमारा नबी के पास जो कि सबसे ऊपर गए, और इतने स्पीड से गए, तो जब स्पीड से कोई जाता है तो दिखेगा थोड़ी कि कौन गया, सुनने में थोड़ी आएगा कि क्या बोला, मगर अल्लाह ने नबी को ये कमाल दिया कि रोशनी से ज्यादा रफ्तार थी नबी की, मगर देखते हुए जा रहे थे और सुनते हुए जा रहे थे। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, देखते हुए भी जा रहे थे और सुनते हुए, इंफॉर्मेशन डाटा, इसलिए हमारे नबी की तरह किसी के पास नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 सेंसर ऐसा है जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है, कान से और आंख से। हजरत जिब्रील ने नबी के सीने को चाक किया, और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम का सेंटेंस हुआ, फीहे ऐनान तबसुरा व उज़नान तस्मा। मैंने नबी के दिल में 2 आंखें देखी जो देख रही थी, और 2 कान देखे जो सुन रहे थे। पता चला दुनिया के हर आदमी को अल्लाह ने 2 आंखें दी और 2 कान दिया, उसी से इंफॉर्मेशन डाटा आता है, मगर नबी को अल्लाह ने 4 आंखें दी और 4 कान दिया। इसलिए हमारे नबी की तरह इंफॉर्मेशन डाटा किसी के पास नहीं हो सकता। ये 4 आंखें से करते क्या हमारे नबी,
टोयोटा, फॉर्च्यूनर और BMW वाले को देखा कि एक ग्लास राइट में, जी एक सामने, एक ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में, राइट में कट मारने से पहले राइट वाले को देखता था कि उसकी जान खतरे में न पड़े। लेफ्ट में मोड़ने से पहले लेफ्ट वाले को देखता, ब्रेक लगाने से पहले देखता पीछे से कोई 100 की स्पीड में अपाची तो नहीं आ रही है, कहीं वो टकरा के मर नहीं जाए। बात समझ में आ गई कि ड्राइवर के लिए 4 आंखें जरूरी, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट। पूरी दुनिया का इंसान पैसेंजर है, हाकिम मुस्तफा है। क्या बात, अल्लाह तबारक व तआला क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स मुस्तफा को बनाया। अल्लाह ने नबी को मक्का चलाने के लिए नहीं, मदीना चलाने के लिए नहीं, अरब चलाने के लिए नहीं, अजम चलाने के लिए नहीं, पूरी कायनात चलाने के लिए खल्लाक़ दो आलम ने मुस्तफा को पैदा किया। और ये मैं नहीं कहता, तमाम शैतानों के बाप इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कहते हैं, खालिक़ कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। हमने आपका कब से वो इख्तियार है, और उनके बेटे के बेटे के बेटे, मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, काज़ी रज़ा, काज़ी खुदा रज़ा, हुज़ूर ताजुल शरिया, अख्तर रज़ा, इसको देखते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख जहां में इनकी चलती है। कैसे क्या करते, जमीन को आसमां करते, सुरैया को खड़ा कर दे, फजा में उड़ने वाले क्यों नहीं कराए पैदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा। क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, पूरी बहुत अच्छा। हाय हाय हाय, हाकिम क्या कहले, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमारे नबी की तरह इंफॉर्मेशन डाटा किसी के पास नहीं है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, याद रखिए। लाओ करीब दूसरी दलील, मा फर्रतना फिल किताबिल मिन शै, कुरान शरीफ में आता है, हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा। क्या बात, माने हालत किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। इस किताब को क्या हो गया, ना छोटी चीज को छोड़ती ना बड़ी चीज को छोड़ती है। जिस वक्त मैंने क्या कहा था शुरू में, 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है, ठीक है। कुरान शरीफ सिर्फ चंद केबी में आ जाएगा। जब तौरे की ज़खामत को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, ए अल्लाह, इतनी मोटी किताब मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा, एक ऐसी किताब नाजिल करने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम है। मौला किस पर? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला, उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? छोटी सी तो उम्र होती है उनकी, छोटी सी उम्र होगी, कम उम्र होगी, 60 साल 70 80 90 साल, उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? अल्लाह ने फरमाया, वाला पर मूसा, उस किताब को इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मदिया का बच्चा बच्चा अपनी छाती में महफूज करे। हाय हाय हाय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, इस हवाले से मैं एक बात बता, हाफिज कुरान के हवाले से, ये जो जैसे दिखा रहा है, ये देखिए लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बुखारी शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ कुरान शरीफ की आयत। ये जो लिखा हुआ है ना, उसको कहते हैं नक्शी कुरान। और वो जो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका माना अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला, दिमाग में आता है ना, उसको कहते हैं मानवी कुरान। 3 कुरान हो गए, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान हराम हो जाता है, लफ्जी कुरान हराम नहीं होता। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान हराम होता है। अच्छा, ये जो नक्श कुरान कागज पर, कागज बनता है दरख्त से, दरख्त को मशीन में डाल के पाउडर बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, फिर उस पर लिखा जाता है।
ایک وہ پیپر ہے جس کو پڑھ کے انسان ایم ڈی بن گیا، ایم بی بی ایس بن گیا۔ دوسرا وہ پیپر ہے جس کو پڑھ کے انسان علامہ عمر بن گیا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت اچھا۔ یہ جو ہے ایم بی بی ایس والا ایم ڈی والا ہے پیپر، اس سے جا کے پوچھئے گا ایم ڈی صاحب آپ نے جو پرائمری میں پستک پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ I was child, I don't know, maybe my parents knew about it. مجھے نہیں پتا یار، میں تو چھوٹا بچہ تھا 5-6 سال کا، میری ماں میرے باپ کو پتا ہوگا۔ پیرنٹس آف ایم ڈی، آپ کے بچے نے پہلی کلاس میں جو کتاب پڑھی تھی کہاں ہے؟ وہ جب وہ کافی پرانی کتابیں جمع ہو گئی تھی تو میں نے تو ٹھیلے والے کو دی، بنگار والے، ٹھیلا والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ ہوٹل والے کو دی۔ ہوٹل والے بھائی صاحب آپ نے کیا کیا کہا؟ مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسا کچوری پکوڑی ڈال کے بیچ دیا۔ ہنسنے والی نہیں، کامیڈی خطیب نہیں، اور میں سخت مخالف ہوں اس خطیب کا جو ہنساتا ہے، کیا بات ہے، جو کامیڈی کرتا ہے۔ یہ کامیڈی شو نہیں چل رہا، یہ منبر مصطفیٰ ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے مفتی اور صاحب، یہاں سے نظام مصطفیٰ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے اس کو سمجھا اسی کا ایمان محفوظ ہے، وہی مضبوط ہے۔ جسٹ فوکس اور انجوائے کے لیے اگر کوئی آیا ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ انسان مٹھائی کھانے کے بعد پیپر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ڈسٹ بن میں ڈال۔ نگر نگم کی گاڑی آئی، ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش ملی اور شہر کی سب سے گندی جگہ جا کے ڈمپ کر دیا۔ کتا بلی چھچندر اس پیپر پہ پیشاب کر کے جا رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ آپ پیپر اٹھائے، پی آئی صاحب کے پاس جائے، کہا اس ایم بی بی ایس کے خلاف مان ہانی کا کیس درج کریں، پیپر کی توہین کی جس نے اسے ڈاکٹر بنایا، کیا وہ کیس درج کرے؟ بولے گا گیٹ آؤٹ فرام دس پیلس، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل آفیر، یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے۔ اب سوچیں، جس نے اس قابل بنایا وہ نجاست غلیظہ میں، ظاہر سی بات ہے شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا بات، اب ذرا مدرسہ غریب نواز کی طرف آ جائے، جامعۃ الرضا منزل اسلام مظہر اسلام کی طرف آ جائے، اشرفیہ امجدیہ جمدہ شاہی رونائی مدارس عربیہ حنفیہ کی طرف آ جائے۔ مفتی صاحب آپ نے جو پرائمری میں اما پارا پڑھا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا اما پارا، جب میں اعدادیہ میں گیا تو اس کی عظمت کا اندازہ ہوا، جب اولا میں گیا تو اس کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت، جب مفتی بنا تب مجھے پتا چلا اس پیپر کے بارے میں علماء کا فتویٰ نہیں، مفتیوں کا فتویٰ نہیں، نبیوں کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس پیپر کو چھونا بھی میں نے سوال کیا، پیپر سیم ایک ہی درخت سے بنا ہے، بیچنے والا سیم، خریدار سیم، بیچوال سیم، وائٹنیس، تھکنیس، بلیکنیس، لائٹنیس سب کچھ سیم ہے، مگر ایک نجاست غلیظہ میں اور دوسرا مفتیوں کے سر کا تاج بن گیا۔ اللہ اس کے بارے میں ٹاکنگ کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیپر تو نجاست غلیظہ میں کیسے؟ کہا میری چھاتی پہ جونی جونی اسپاپا تھا، نتیجتاً میں نجاست غلیظہ میں ہوں۔ ایک لیبر سے پوچھا تو مفتیوں کے سر کا تاج کیسے بنا؟ کہا میری چھاتی پہ وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، رب نے صحبت قرآن کی بنیاد پر میری عظمت و وقار کو بڑھا دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، عظمت قرآن، جشن دفتار بندی، سبحان اللہ۔ جس پیپر پر قرآن لکھا ہو اس کی عظمت کا یہ حال ہے، جس چھاتی پہ 30 پارے محفوظ ہو ان کی شان کا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کا وضو نہیں، نقشی قرآن حرام، ایک دوسرا پوائنٹ دے رہا ہوں، اور اگر غسل نہیں تو لفظی قرآن حرام، پڑھ بھی نہیں سکتے آپ۔ اچھا، نقش کا تعلق چھونے سے،
लफ्ज का ताल्लुक जुबान से थोड़ा सा अंदर, जुबान अंदर है ना, और माने का ताल्लुक उससे भी ज्यादा है दिमाग से। अब सुने, अगर वुजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, अगर गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, और मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता। क्या बात है, अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान क्यों नहीं समझ सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान क्यों नहीं समझ सका, आसिम नानोतवी कुरान क्यों नहीं समझ सका, अबुल अला मौदूदी कुरान क्यों नहीं समझ सका। वुजू था, गुस्ल था, पढ़ा, छुआ, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, इसलिए कुरान समझा नहीं। कुरान समझा है गौसे आजम ने, वुजू भी था, गुस्ल भी था, मोहब्बत मुस्तफा भी थी। कुरान समझा है आला हजरत ने, वुजू भी था, गुस्ल भी था, और मोहब्बत इतनी कि करूं तेरे नाम पे ना फिरा, नवसे में जादू जहां फिरा, तो जहां से भी नहीं दीवारा, करूं क्या करो जहां नहीं। कुरान समझा है नाबी शरिया ने, वुजू भी था, गुस्ल भी था, मोहब्बत मुस्तफा इतनी कि मुनव्वर ने भी आंखों को दुआ कर दे, लबों की धूप में मसाया है, जुल्फे दुआ कर दे, नबी से जो हो गया गाना उसे दिल से चुरा कर दे, तेरा माना तेरा जान मालूम पर और इस वक्त जाकिर नायक कुरान नहीं समझ रहा है क्योंकि मोहब्बत मुस्तफा नहीं। हाय हाय, कुरान समझ रहे हैं मुहद्दिस कबीर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि मोहब्बत मुस्तफा। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान शरीफ। अच्छा आप लोग ये बताइए, नबी का सबसे बड़ा मुअजिजा क्या है? चांद को फाड़ा, सूरज को पलटाया, दरख्त को बनाया, बड़ा मुअजिजा नहीं। बड़ा मुअजिजा इंफॉर्मेशन, कुरान शरीफ नबी का ये सबसे बड़ा मुअजिजा। मगर हम लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, फिजिकल होते जा रहे हैं, इसीलिए इधर एक बाबा हो और इधर एक बाबा हो। इधर वाले बाबा के पास लाइन लगी हुई है मरीजों की, औरतें भी, मर्द भी, बूढ़े बच्चे भी, और वो सबको ताबीज दे रहे हैं, शिफा दे रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं। कोई बदमाशी करता तो माँ बहन की गाली भी देके भगा देता। इधर वाले बाबा कोई पूछने को तैयार नहीं, मगर हय्या अलल फलाह पर वो मुअज्जिन को लब्बैक कहते। हाय 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 हाय, बड़े वाली क्या कौन बात, से? क्या बात इधर है, वाले या इधर वाले? उधर वाली, क्या बात, भीड़ इधर वाले के पास लगी, मगर बड़ा वली इधर वाला नहीं, इधर वाला। और ये मैं नहीं, गौसे आज़म फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकूना कौलुहु व फिअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत ये है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक। क्या बात, मगर क्या करिएगा ये मटेरियलिस्टिक लोगों का। अगर आप अंदर डीप में जाके देखेंगे ना, हमारे खंडवा में एक बाबा है, इतना बड़ा मरदूद है वो, अल्लाह, भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। अच्छा सबको टाइम देता है 10 बजे, सबको टाइम देता, पब्लिक समझती इतनी भीड़, भाई वो टाइम ही 10 बजे का दिया तो सब 10 ही बजे आएंगे ना। साइकोलॉजी गेम देख, उसके बाद वुजू करता और उस बैठता, क्या मसला, बोले ये परेशानी है, जिन्नात बहुत परेशान कर रहा पिछले 2 साल से। ठीक है, एक पपैया लेकर गया, पपैया अपने ऊपर एक ताक बनाया, उस ताक में पर्दा लगा हुआ, बाहर से पर्दा उठाता, पपैया को रखता, फिर थोड़ी देर बातें करता और अंदर जाता, वुजू करता, बोलता मैं वुजू करके आ रहा हूँ। ताक जो लगा है उसके पीछे दीवार नहीं है, पेपर लगा हुआ, सीधे ब्लड का इंजेक्शन पपैया में मिलता है। वुजू करके सामने आता, फिर वजीफा पढ़ता और कहता रात में रखना इसको घर की छत पर, फजर की नमाज के बाद काटना, अगर खून निकले समझ जाना जिन्नात को मैंने मार दिया। समझ गया? गेम समझ में आया? ब्लड के इंजेक्शन से भरा है, उसका कमाल है। और लोग हजारों रुपए, वो भी फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, फॉर्च्यूनर से घूम रहा है। एक मुफ्ती अगर 10 घंटा मेहनत करके एक फतवा दे, 100 रुपए का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं। सच्ची बात ये, जबकि इस्लामिक कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का जज मुफ्ती होता है। याद रखिए, सऊदीया में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज मुफ्ती होता है भाई साहब, ट्विंकल वाला नहीं होता, मुफ्ती होता सुप्रीम कोर्ट का जज। अगर हिंदुस्तान में इस्लामिक कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर होते। हाय हाय हाय,
کیا بات ہے، باقی کیا ہم جیسے علماء لوور کورٹ کے ہوتے ہیں اور نہیں تو وکیل تو ضرور ہوتے ہیں. کیا بات ہے یہ حقیقت المیہ یہ ہے کہ اس بابا کو 11,000 12,000 20,000 مگر اس مفتی کو 100 روپے کا مسافہ کرنے کو وہ تیار ہے. قرآن شریف انفارمیشن ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ. مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو میرا بیٹا پڑھا ہوا ہے تو بہو ذرا پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے. لڑکی دیکھنے کے لیے کہاں تک پڑھی آپ کی بیٹی؟ انہیں گریجویٹ. دینی تعلیم بولے ہاں ہے نا دینی تعلیم. کیا پڑھی ہے؟ بولے 10 بار قرآن شریف پڑھ لی. بھائی صاحب 10 بار نہیں 10,000 بار بھی پڑھ لیں قرآن شریف. یہ دینی تعلیم نہیں. کس نے بول دی؟ ریڈنگ ہول قرآن دیٹ از ناٹ اسلامک ایجوکیشن. انڈرسٹینڈنگ ہول قرآن دیٹ از ٹرو اسلامک ایجوکیشن. قرآن شریف پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں. ثواب ملے گا لیکن دینی تعلیم سمجھنے کا نام. وضو میں 4 فرائض ہے، تعالیٰ کا قرآن میں آپ میں سے ایک بھی نہیں بتا پائے. مگر عرب کے جاہل آدمی سے پوچھے کہ اللہ ایک ہے کیا دلیل ہے تو وہ دھڑاک سے پڑھ کے بتائے گا. یہ میں نے دیکھا ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ عرب میں عام طور سے یہ موٹے موٹے دلائل رکھتے ہیں. کیا بات. مگر یہ ہم نے کیا سوچا قرآن شریف تراویح پڑھانے کے لیے. کس نے کہہ دیا بھائی قرآن تراویح پڑھانے کے لیے؟ قرآن شریف تراویح پڑھانے کے لیے رول آف لائف ہے. وہ لائف اسٹائل کیسے گزارے اس لیے قرآن آیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم آیا. تراویح پڑھانے کے لیے نہیں. اور اس پر بھی مزید حیرت یہ ہوئی کہ مسجد کا کمیٹی جاہل مطلق ایسا حافظ لانا جو 20 منٹ میں تراویح کو ختم کر. جس نے 20 منٹ تراویح ختم کروائی اس نے حرام کی اور جتنے مقتدی سنے وہ سب حرام کی اور سب کا گناہ اس متولی کے سر جائے گا جس نے 20 منٹ والا حافظ بلایا. مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے لیے ایٹ لیسٹ 20 سے 25 منٹ ایک پارہ میں لگتا ہے اور آپ نے پوری تراویح 20 منٹ میں ختم کروا دی. جس نے بلایا تراویح پڑھنا کیا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ. اور غلط قرآن شریف پڑھنا حرام ہے. سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کر لیا جائے اور ہوش بھی نہیں اور خوش ہے کہ میں نے تراویح پڑھ لیا اور کہے آپ کے یہ متولی نہیں ہونا غلط ڈیسیژن لیتا. متولی تو جاہل ہے. 95% مسجدوں پہ متولی جاہل ہے. 95% نماز سے کوئی سروکار نہیں، روزہ سے کوئی سروکار نہیں. افطاری کا انتظام کروائے گا مگر روزہ نہیں رکھے گا. کیا بات. نماز فجر میں امام آیا کہ نہیں آیا یہ واچنگ کرے گا CCTV میں مگر پڑھنے کے لیے نہیں آیا. کتنی حیرت کی بات ہے. جو اللہ کا گھر ہے وہاں جاہلوں کا تسلط. اسی لیے یہ حالات ہے جو آپ کی نگاہوں کے ساتھ. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں جس مسجد کا متولی جاہل ہے اس کا بھی نظام صحیح نہیں ہے. اس لیے امام صاحب نے کہا شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام. متولی امامی بدلتا کیونکہ اس کا جو جوا کا کاروبار ہے نا، شراب کا کاروبار ہے. ایک امام صاحب نے کہا GF رکھنا حرام، گرل فرینڈ بنانا حرام اور سیکریٹری کا بیٹا گرل فرینڈ رکھتے ہوئے بدل دیا. یہ المیہ بھائی صاحب سچی بات ہے. سچی بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد ہماری اچھا اس لیے متولی کی بیوقوفی نہیں، ہماری جہالت بتاتا ہوں آپ کو. ہم لوگ کیسے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں ایک مسجد بنانی ہے تاج الشریعہ مسجد کون دے گا پیسہ؟ دھڑا دھڑ لوگوں نے حضرت سریا میری طرف سے، سیمنٹ میری طرف سے، گٹی میری طرف سے، دروازے، ٹائلز، ماربل. 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں بن کے تیار ہو جائے گی. آپ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد سے جا کے پوچھئے مسجد صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ مسجد بتائیں کہ وضو میں 4 فرائض ہے. چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا نہ. ممبر صاحب غسل میں کتنے فرائض ہے؟ ممبر بولے گا. غسل میں 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا. جھومر صاحب آپ تو ممبئی سے تشریف لائے، بتائیے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جھومر بولے گا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکات، حج. دروازہ صاحب آپ تو ساگوان کی لکڑی کے 50,000 کے، بتائیے نا وہاں بھی سے نکاح کر سکتا کہ نہیں؟ سورہ پولی سے نکاح ہو سکتا کہ نہیں؟ دروازہ بولے گا نا. اس کا مطلب مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے. مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے. مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے. 5 کروڑ کی مسجد 50,000 سال بھی آپ کے محلے میں کھڑی رہے، ایک
खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो तो हकीकत नहीं मेरे भाई, इसलिए मस्जिद से ज्यादा इमाम पर तवज्जो। बाजू में फैमिली क्वार्टर, बेडरूम, हॉल, टॉयलेट, बाथरूम अटैच विथ 3-5 टाइल्स इमाम के रूम में, और उस इमाम को ना जिसकी बीवी आलेमा हो, मोहल्ले की बच्चियां को उनकी बीवी पढ़ाएगी, बच्चों को इमाम साहब पढ़ाएंगे। जुम्मा की तकरीर में अरबी खुतबा से पहले जो तकरीर होती है ना, वक्त से पहले पहुंच जाए। जी जी, फिर देखे ना 4-5 मसले हर जुमे को आप सीख लेंगे जी। और मुझसे ज्यादा नजर वाले 10-20 हजार में। अच्छा, दुनिया में BUMS, MBBS, MD, DM सबकी फीस अलग है, मगर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब भाई इसमें भी ग्रेड है। नाजरा खान अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, मुफ्ती अलग है, मुहक्किक अलग है, मुजद्दिद अलग है, मुफस्सिर अलग है, मुशर्रिह अलग है, मुहश्शी अलग है, और सबकी तनख्वाह अलग है। क्या बात। और आप सबको एक ही ग्रेड में देखते हैं। जुमा की तकलीफ में उससे पहले पहुंचे और आप ये कहेंगे अजहरी साहब जाता हूं मगर आपके जैसी तकरीर नहीं करते हमारे इमाम। 5,000 रुपये में तामीर अदबी से तकरीर होगी, 50,000 से फतवा से तकरीर। अरे भाई लाजवाब लाजवाब, क्या बात है, क्या कहने, इंफॉर्मेशन की कदरों कीमत कौन करेगा? क्या बात है, इस्लाम से बढ़ के और किसने बताया? क्या नुक्ता दिया है बाबा। अच्छे से याद है इमाम आजम अबू हनीफा, जोरदार दो, बस बस। आजम अबू हनीफा ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को लगाया। मौलाना साहब आके पढ़ाए, सूरह फातिहा जब याद करा दी, जेब में हाथ डाला, 500 दिरहम दिया। मौलाना साहब ने कहा हुजूर मैंने इतना का पढ़ाया ही नहीं। इमाम आजम ने फरमाया कल से पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता, सूरह फातिहा की वैल्यू आपको नहीं पता। इंफॉर्मेशन डाटा की वैल्यू इस्लाम से बढ़ के और कौन जानता है? इसलिए समझे, मस्जिद में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय इमाम पर इन्वेस्ट करे, तब इंकलाब आएगा। मोहल्ले में इंकलाब मस्जिद से नहीं इमाम से आता, इमाम से इंकलाब आता। और कुरान शरीफ कुछ लोग बाइयां से पढ़वा ले, जब जुबान तालु से मिलकर ओ पता होता है, उसके बाद से का पता होता है। ये बाई को क्या पता प और काफ क्या है? क्या बात। इसलिए कुरान शरीफ बहुत सारे 50% लोगों को पढ़ना ही नहीं आता। किनारा जुबान दार से मिलकर बहुत अदा होता है, ये बाई को नहीं पता। इसलिए कुरान शरीफ को समझे, पढ़े और उस मदरसे में पढ़े जिसका मुतमिम आलिम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ जाहिल भी मदरसे चला रहे हैं, वो इनको अफसोस का पॉइंट बना हुआ है। उसके फारिगीन कब सुन्नी कब देवबंदी बनेंगे कुछ उसको नहीं पता चलेगा। इसलिए उस मदरसे में पढ़ाए जिसके मुतमिम आलिम हो। और एक और बात बता दूं, शादी करने के लिए जो आप लोग कहते हैं ना, वो वेल सेटल घर देखिएगा जरा, अच्छा घर देखिएगा जरा, ये कहते हैं कि अच्छा घर। ईमानदारी से बताए हुए जमीन पर सबसे अच्छा घर कौन सा है? अल्लाह का घर मस्जिद है। कोई अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढने जाता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब एक आदमी लाजवाब था, लाजवाब रोजाना जाके चेक करता था कौन आके नमाज पढ़ रहा, कौन आके। एक दिन बोल दिया, अरे भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। ससुर होने वाले ससुर का जवाब सुनो, मस्जिद में अल्लाह के घर में पहली सभी दाएं तरफ तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत हो सकती है? क्या बात, रस्म रिवाज में हम लोग हैं। फिर मस्जिद में दामाद नहीं मिले तो मदरसे में आके दामाद अपनी बेटी की शादी मदरसे के फारिगीन से करवाए। और मैं गवर्नमेंट के पेपर पे लिख करके सील थप्पा लगा के दे सकता हूँ, जिसका दामाद मदरसे का फारिग होगा वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं होगा। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, बहुत लाजवाब लाजवाब। गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी दामाद नहीं होगा। क्या बात है, गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी दामाद नहीं।
کیا کہنے بھائی. قرآن شریف کو سمجھے. زندہ باد. قرآن شریف تمام کتابوں کا سینٹر جامع وہ نازل ہوا ہمارے نبی پر. زیادہ انفارمیشن ڈاٹا ہمارے نبی سے زیادہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. چوتھی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, مسند احمد بن حنبل کی حدیث. وہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ اللہ کو اس کی شایان شان خوبصورت چہرے میں دیکھا. غور کیجیے, اللہ کو اس کی شایان شان فی احسن صورت, خوبصورت صورت میں دیکھا. آگے قال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, ملأ اعلی کے فرشتے کس بات میں الجھے ہوئے ہیں؟ نبی نے فرمایا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. فوضع كفه بين كتفيه فوجدت بعض انامله بين السطح فتجلى لي كل شيء فعرفت ما في السماء وما في الارض. تو اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا. دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو چھاتی میں میں نے محسوس کیا. فتجلى لي كل شيء, مجھ پر ہر چیز منکشف ہو گئی. اللہ کے نبی سے زیادہ انفارمیشن ڈاٹا کسی کے پاس. ایک اور پوائنٹ, جب انفارمیشن لے کے آ رہے تھے, کہاں سے انفارمیشن کہاں سے کلیکٹ ہوتا؟ اوپر سے نا. جب لے کر آ رہے تھے اور ابو جہل نے کمپنی سے کہا کہ میں آ رہا ہوں اوپر سے, اللہ کے پاس گیا تھا ایسا ایسا, وہ بولے نہیں میں نہیں مانتا. اگر گئے تھے تو بتاؤ تو مسجد اقصی کیسی تھی؟ انفارمیشن ڈاٹا. اب دیکھیں حدیث شریف کے اندر آیا فجعل اللہ بیت المقدس بین یدی, اللہ تبارک و تعالی نے پوری مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا. میں کھڑکیوں کو دیکھتا اور بتاتا کھڑکیاں ایسی ہے, اندر والا حصہ ایسا ہے, باہر والا حصہ ایسا ہے, دروازہ اس چیز کا بنا ہوا ہے, ستون کی ہائٹ اتنی ہے, اتنے ستون ہے. پورے مسجد اقصی کا انفارمیشن نبی مکہ شریف میں دے دیے. بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ پوری دنیا پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے میں ہے, اس لیے ہزاروں نیوٹن, آئنسٹائن, کیپلر, سرخاری, ارسطو, سقراط, بقراط, چیٹ جی پی ٹی, گوگل, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, میٹا, امیزون, قیامت تک کروڑوں ٹیسلا مل کر کے بھی اتنا انفارمیشن ڈاٹا کلیکٹ نہیں کر سکتا جتنا اللہ نے مصطفیٰ کو 1400 سال پہلے عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, خواجہ کا ہندوستان, عشق محبت, عشق محبت, جشن دستار بندی, سرزمین پرتاپور کی برسائے, حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. ہمارا ٹاپک یاد رکھیے گا, انفارمیشن ڈاٹا ہمارے نبی. ہمارے نبی کی طرح کسی کے پاس انفارمیشن ڈاٹا